8ویں جماعت کا عبدالحمید جس کو پکڑ کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا تھا اور اس نے چٹکتی ہوئی ہڈیوں اور جلتے ہوئے جسم کے ساتھ کہا تھا میں اب بھی کہتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور جانتی ہو نا اس ماں سے جب اس کے سامنے اس فورم کے تحت آپ سب کو ان شخصیات کے تقاریر سننے کا موقع فراہم کیا جس سے ہم اس کو مطلب اس اور وہ نظریہ پاکستان وہ یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی ہمیں ہمارے جو ہے وہ حکمران اور ہماری افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ جو بھی اس ملک کے اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ اس جس کے نام سے منسوب ہے. درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت پہ اس وطن کی مٹی کی محبت میں اس وطن کی مٹی کی محبت میں ہم اشرف اثروں نے وہ قلب بھی چکائے ہیں جو واجب نہ تھے. میں بہت مختصراً دو چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ دن ہماری تاریخ کا سب سے بڑا دن ہے. یہ تجدید کے طور پہ اس عہد کی دوبارہ سے یاد دہانی کرتے ہیں جو 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان کی جگہ پہ ہم نے اپنے رب سے کیا تھا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حشر کا میدان ہوگا, ہم لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ 15 لاکھ لوگ جو اس وطن کے لیے شہید ہوئے تھے اور جن کے سامنے صرف ایک ہی نظریہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, وہ لوگ اٹھیں گے اور سب ہماری طرف دوڑیں گے. اور تصور میں دیکھو کہ وہ ہمارے غریبانوں سے پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ وہ لا الہ الا اللہ والا پاکستان کہاں پہ. اور میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ بزرگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے کسی نے بھی جو اس وقت کے بزرگ تھے کسی ایک فرد نے بھی سڑکوں کے لیے قربانی نہیں دی تھی. سڑکوں کے لیے دی ہوتی نا تو انگریز جو موجود تھے بلوچستان کے جن علاقوں میں وہ ٹرین کی پٹریاں پہنچا گئے ہیں, ٹرین پہنچا گئے ہیں, وہاں آج تک آپ سڑک نہیں بنا گئے. انگریز آپ سے زیادہ ترقی کر رہے تھے. ان کے ہاں انصاف بھی آپ کے پاکستان سے زیادہ انصاف ملتا ہے. نہ ہم نے کوئی ترقی کے عبادتوں کی بھی اس وقت آپ سے زیادہ اجازت تھی. ہم نے ایک مقصد کے لیے قربانی دی تھی. اور آپ جانتے ہیں نا ایک ماں سے دودھ پیتا بچہ چھین کے اچھالا گیا تھا اور نیچے نیزہ کیا گیا تھا اور نیزے کی انی پر تڑپتے ہوئے بچے کو ماں کو دکھا کے کہا گیا تھا کہ تم اب بھی کہتی ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور جانتے ہو اس ماں نے چیختے ہوئے بچے کے سامنے کہا تھا کہ میں اب بھی کہتی ہوں پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. وہ 8ویں جماعت کا عبدالحمید جس کو پکڑ کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا تھا اور اس نے چٹکتی ہوئی ہڈیوں اور جلتے ہوئے جسم کے ساتھ کہا تھا میں اب بھی کہتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور جانتی ہو نا اس ماں سے جب اس کے سامنے اس کے بیٹے ذبح کر دیے, یہ سننا بہت آسان ہے, تصور کی آنکھ سے دیکھیں یہ کتنا مشکل ہے. بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا, ان کا خون بہہ رہا تھا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی کہتی ہو پاکستان زندہ باد, تو اس نے کہا میں اب بھی کہتی ہوں پاکستان زندہ باد. یہ تو 2 بیٹے ہیں نا, اس کے لیے ہزاروں بیٹے بھی قربان ہیں. اور اس کے سامنے اس کی ابرو ریزی کی گئی تھی اور سب کچھ لٹوا کے خون اور آگ کا دریا پار کر کے جب پاکستان کی زمین پہ پہنچا تھا تو سب سے پہلے سجدہ کیا تھا کہ یہ مقدس ترین جگہ ہے, میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہوں.
और वो हफीज जलंधरी माजरत के साथ जिसने पाकिस्तान शाद बाद के तराने लिखे थे, सिर्फ 5 साल बाद लिखने पे मजबूर हो गया। सबसे पहले मैं दाऊद माविया अंसारी को नेशनल पीस काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 23 मार्च के हवाले से फंक्शन अरेंज करने पर दिल के साथ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि दाऊद माविया अंसारी को किसी फोरम की ज़रूरत नहीं, ये नेशनल पीस काउंसिल ना भी होती तो दाऊद माविया अंसारी ऐसे फंक्शन अरेंज कर सकता है। और मुझे यही पता चला कि सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब भी जनरल सेक्रेटरी हैं इस पीस काउंसिल के, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी इतनी पुरमगज़ तकारीर के बाद अब्दुल्ला जसरा साहब, शाह साहब और राना लियाकत साहब की तकारीर के बाद मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। या तो मुझसे पहले तकरीर करवा देनी थी, लेकिन ये बहरहाल इनकी मेहरबानी के चीफ गेस्ट आखिर में आया करते हैं। मैं दाऊद माविया अंसारी को दिल की अथाह गहराइयों से सिर्फ मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि शाह साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि ये याद करवाने के लिए ये अपनी कौम को एक 23 मार्च के हवाले से जो ताकि लोगों के जहन में ये ताजगी रहे, उसका दाऊद माविया अंसारी ने ज़ाहिर है बहुत अच्छा मुजाहरा किया। और हम लोगों को ये फोरम, इस फोरम के तहत आप सबको इन शख्सियात के तकारीर सुनने का मौका फराहम किया, जिससे हम इसको मतलब इस मतलब है इसको जला बख्शी, लोगों के में जला बख्शी। और 23 मार्च के हवाले से हमारे तमाम हाजरीन ने हमारे खून गरमाए, मैं उनका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक दफ़ा फिर दाऊद माविया अंसारी को एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज करने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। वस्सलाम। तो क्यों मनाते हैं, टाइम चूंकि मुख्तसर है, आज ये कौम इसलिए मना रही है कि इस दिन हमने जो एक इरादा किया था, जो हमारे कौम के अंदर जज्बा था, उसी इरादे को हम दोबारा से जिंदा करें। आज हम जिस नजरिए पाकिस्तान को भूल चुके हैं, उस नजरिए पाकिस्तान को दोबारा से एक हमारे दिलों के अंदर जिंदा होना चाहिए। हमारे वहां से आए हुए बुजुर्ग मेरे ख्याल में तकरीबन जो है वो दुनिया से जा चुके हैं, कोई इक्का दुक्का लोग बचे होंगे कि जिन्होंने ये नारे भी लगाए थे और जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियां भी पेश की थी और अपने बच्चे भी कुर्बान किए थे, अपनी इज्जतें भी कुर्बान की थी। और इस राह के अंदर जो है वो इंतहाई मुश्किल सफर करके वो पाकिस्तान आए थे। तो आज वो ये नजरिया पाकिस्तान हमें मुंतकिल करके चले गए हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि जिस मकसद के लिए, जिस नजरिए के लिए उन बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, आज हम उस नजरिए को बिल्कुल भूल जाएं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आइए आज से हम अहद करें कि हम इस मुल्क पाकिस्तान के लिए तन मन धन की कुर्बानी देंगे। हम इस मुल्क पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और जो है वो चाहे कोई जिस भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता है, चाहे कोई जिस खानदान से और जिस कौम और कबीले से, जिस सूबे से भी ताल्लुक रखता है, उसका वाहिद जो है वो एक इत्तेहाद का वाहिद नारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर हमने इस नारे को छोड़ दिया तो फिर हम सूबाइयत के अंदर, हम कौमियत के अंदर, हम इलाकाइयत के अंदर, और हम इस तरह बटेंगे कि जिस तरह हमसे पहले हमारा बांग्लादेश अलहदा हो गया और इस तरह बलूचिस्तान को भी अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। तो हम अगर इकट्ठा रह सकते हैं तो नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद पे ही रह सकते हैं। और वो नजरिया पाकिस्तान वो यही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला हमें हमारे जो है वो हुक्मरान और हमारी अफवाज पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट जो भी इस मुल्क के इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कि इस नजरिए की वो हिफाजत करने वाले बन जाएं और इस नजरिए को जो है वो इस मुल्क के अंदर जो है वो कायम व दायम रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह। डेली G10 न्यूज़ पाकिस्तान के सब्सक्राइबर
बेल के बटन को दबाएं। थैंक यू।